الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا قرتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى أرواح جميع آبائي وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة وسائر الصالحين، ثم إلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سائر أصحاب رسول الله أجمعين، ثم إلى أرواح سيدتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة رضا سائر أزواج الرسول أجمعين، ثم إلى رسولنا عيسى بنت الحسن، ثم إلى الإمام الحسن والإمام الحسين جميع ذريتهما، ثم إلى رشد المهاجر رضا أحمد بن عيسى السنفكي المقدم محمد بن علي بن علوي، ثم إلى رشد المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن السقاف بن علوي، ثم إلى رسول الله الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدي أحمد كبير الرفاعي وسيدي إبراهيم الدسوقي وسيدي أحمد البدوي وصول في الولاية وخلفاء موالي سلسلته، ثم إلى أرواح جميع أهل سلسلة طريقة السادة علي أبي علوي، ثم إلى رشدنا مولانا حبيب عبد الله بن فريشنا مولانا حبيب عبد القادر بن أحمد بن فريش وصولهما وفروعهما وأهل سلسلتهما وأزواجهما من عبد كل منهم في ترتيبهم، ثم إلى رسول الله الأولياء مولانا شريف هداية الله مولانا رحمة الله أنفال، ثم إلى روح مولانا بونang، ثم إلى روح مولانا درajat، ثم إلى روح مولانا مالك إبراهيم، ثم إلى روح مولانا كيري، ثم إلى روح مولانا كليجوبا، ثم إلى روح مولانا موريا، ثم إلى روح مولانا قدوس، ثم إلى روح لكن فتح، ثم إلى أرواح جميع متقدمين ولاية السنة وصولهم في الولاية وخلفائهم وأهل سلسلتهم، ثم إلى كل ولي وولية من مشارق الأرض إلى مغاربها صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم إنسهم وجنهم وصولهم في الولاية وخلفائهم وأهل سلسلتهم، ثم إلى صاحب الكتاب الإمام الصاوي والإمام السيوطي والإمام المحلي وسائر علماء وأولياء أهل السنة والجماعة وصولهم في الولاية وخلفائهم وأهل سلسلتهم، ثم إلى أرواح أولياء هذه البلدة خصوصا الحبيب الإمام الكتب حسين بن أبي بكر العدروس، الحبيب محمد بن عبد الرحمن الصديق عبد الله حسين الطاس، الحبيب سيدي الحبيب يوسف تلام، والحبيب محمد بن الرحمن الصديق محمد بن طاهر وصول في الولاية خلفائهم وأهل سلسلتهم، اللهم انفعني بسيدة الوالدة واغفر زوجتي وبناتي وولدي من صدق بمحبتي واعتقادي، ومن سعادة بصدق جميع أهل لا إله إلا الله من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين الدنيا والآخرة على الدوام بلا محنة دنيا وأخرى، إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih masalah suratul Fatihah. Masih menukil dari kitab Sawi juz 4 halaman 558. Wa warada dan warid fi fadliha ahaditsu katsiratun, alias datang alias ada hadis-hadis yang sangat banyak yang menerangkan fadilah tentang suratul Fatihah. Di antaranya yang sudah beberapa kali saya sebutkan, Fatihatul Kitab lima quri'atlah. Surat Fatihah apabila dibaca, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hajat apa saja yang diminta oleh pembacanya. Ada lagi saya teringat Sayyidina Maulana Al-Walid pernah menerangkan hadis, saya hanya ingat maknanya. Beliau menerangkan, siapa-siapa yang membaca suratul Fatihah dan surat At-Tin dengan satu nafas setiap selesai sholat 5 waktu, akan mendapatkan faedah husnul khatimah ketika ajalnya tiba. Saya ulangi, dalam makna hadis dari Sayyidina Maulana Al-Walid Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqih bi isnadihi, saya tidak hafal lafaznya, maknanya siapa yang mendawamkan suratul Fatihah dengan satu nafas dan surat At-Tin dengan satu nafas setiap selesai sholat 5 waktu, Allah Ta'ala akan memberikan
pembacanya husnul khatimah ketika ajalnya tiba. Kemudian masalah ijazah kemarin lusa, yang membaca suratul Fatihah ketika sampai wa iyyaka nasta'in diulang 7 kali, itu dibacanya di luar sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Minha ma huwa musalsalun bil halfi boleh, bil halifi boleh. Ini hadis musalsal dari seorang ulama besar, sufi besar, Al-Imam Ibn Arabi radhiyallahu ta'ala anhu. Ada di sebagian kitab Habib Abdul Haddad, saya pernah membaca Imam Al-Haddad mengatakan bahwa atau kama qala Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, yang banyak menerangkan fatwa-fatwa Imam Ibn Arabi, bukan hanya menerangkan dan menghilangkan kesalahpahaman umat yang membaca kitab-kitabnya. Maklum bahwa Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani salah satu pecinta Imam Ibn Arabi, dan banyak faham-faham yang umat Islam keliru kepada beliau dibenarkan oleh Imam Sya'rani. Tapi Habib Abdul Haddad mengomentari bahwa derajat ilmu Imam Ibn Arabi tidak bisa dijangkau oleh Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Saya lupa nama kitabnya, tapi saya ingat keterangan beliau seperti itu, bahwa mablagh ilmunya Imam Ibn Arabi tidak bisa dijangkau oleh Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Maksud saya, berarti Sayyidi Ibn Arabi, nama beliau Sayyidina Maulana Muhammad bin Ali Al-Hatimi radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa yang ingin lebih jelas, lebih faham, lebih gamblang memahami ketinggian, magam dan derajat Syekh Al-Imam Ibn Arabi, bisa membaca kitab Jami' Karamatul Awliya yang disusun oleh Sayyidi Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Ini hadis yang saya baca musalsal dengan isnad Al-Imam Ibn Arabi, memakai kalimat sumpah bil halifi billahil azim. An Ibn Al-Arabi qala idza qara'tal fatihata fasil bismillahirrahmanirrahim bilhamdulillah fi nafasin wahidin min ghairi qat'in. Apabila engkau membaca surat Fatihah, sambung kalimat bismillah dengan kalimat alhamdulillah tanpa diputus dengan satu nafas. Saya beri contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Biasanya kita kalau membaca suratul Fatihah seperti itu. Maksudnya Imam Ibn Arabi, kita robah cara kita membaca, kita sambung, kita wasol. Ini baik di dalam sholat boleh, di luar sholat juga boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti itu. Isnadnya, fa inni aqulu billahil azim laqad haddatsani Abul Hasan Ali Abul Fath At-Tayyib fi Madinatil Mausil sanata 61. Isnadnya tidak usah saya terjemah ya. Jadi ini setiap ulama menerima dari gurunya sampai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimulai daripada Sayyid Ibn Arabi. Saya ingat Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Baqi pernah menerangkan tentang keistimewaan isnad hadis itu. Beliau menukil daripada fatwa Imam Al-Bukhari, bunyinya, man lam yaqra asanidana faqad khasira wa hasira fi qabrih. Siapa yang
tidak membaca isnad para ahli hadis, nanti dia akan mengalami dua hal. Satu, khasira, artinya rugi. Dua, hasira, kecewa di alam kuburnya. Karena itu, meskipun kita tidak paham, mengerti bahasa Arab atau tidak mengerti bahasa Arab, kalau sedang dibacakan isnad hadis Nabi besar Muhammad SAW, supaya kita dengarkan dengan baik sambil membuka hati, memohon asrar dan barakat rijalul isnad, ulama-ulama yang ada di dalam silsilah isnad itu. Billahil azim laqad haddathani Abul Hasan Ali Abul Fatah At-Tayyib bi Madinatil Mawsil sanata 61 وقال بالله العظيم لقد حدثنا أبو بكر الشافعي من لفظه وقال بالله العظيم لقد حدثني عبد الله المعروف أبي نصر السرخسي وقال بالله العظيم لقد حدثنا محمد بن الفضل وقال بالله العظيم لقد سمعت من أبي بكر من فمه ولفظه وهو أبو الفضل بن محمد الكاتب الهروي وقال بالله العظيم لقد حدثنا محمد بن يحيى الوراق الفقيه وقال بالله العظيم لقد حدثني محمد بن الحسن العلوي الزاهد وقال بالله العظيم لقد حدثني موسى بن عيسى وقال بالله العظيم لقد حدثني أبو بكر الراجعي وقال بالله العظيم لقد حدثني أنس بن مالك وقال بالله العظيم لقد حدثني سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال بالله العظيم لقد حدثني جبريل وقال بالله العظيم لقد حدثني إسرافيل قال تعالى يا إسرافيل بعزتي وجلالي وجودي وكرمي من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم مرة بفاتحة الكتاب مرة واحدة اشهدوا أني غفرت له وقبلت منه الحسنات وتجاوزت عنه السيئات ولا أحرق لسانه في النار وأجيره من عذاب القبر وعذاب النار والفزع الأكبر ويلقاني قبل الأنبياء والأولياء أجمعين. انتهى من المناوي الجامع الصغير. Artinya ini hadis qudsi, Nabi besar Muhammad SAW mendengar malaikat Jibril bersumpah billahil azim, dengan nama Allah yang maha agung. Saya malaikat Jibril mendengar hadis ini dari malaikat Israfil juga memakai sumpah billahil azim, demi Allah yang maha agung. Kata malaikat Israfil, saya mendengar hadis ini langsung dari Allah Azza wa Jalla, jelas tanpa huruf suara. Firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, ya Israfilu, wahai Israfil, bi'izzati wa jalali, dengan kemuliaan dan keagunganku, wajudi wa karami, dan dengan kedermawananku, man qara'a, siapa-siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, diwasolkan langsung dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin satu kali, saksikan oleh kamu sekalian para malaikat bahwa aku Allah telah mengampuni dosa orang tersebut. Wa qabiltu, dan aku Allah menerima minhu, dari orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim diwasolkan dengan Fatihah, al-hasanat, kebaikan-kebaikannya. Wa tajawaztu, dan aku Allah mengampuni dari orang tersebut as-sayyi'at, dosa-dosanya. Wala uhriku, dan aku Allah tidak akan membakar lisanahu, lidah orang yang membaca Fatihatul Kitab diwasol dengan basmalah, finnar, di dalam api neraka. Wa ujiruhu, dan aku Allah akan menyelamatkan dia apabila dia mati nanti min adzabil qabr, dari azab kubur. Dan nanti di hari kiamat Allah juga akan menyelamatkan wa adzabin nar, dari azab neraka. Wal faza'il akbar, ini janji Allah
Allah Ta'ala akan memberikan keamanan dari rasa takut yang amat sangat di hari kiamat. Saya terangkan sedikit bahwa hari kiamat itu qalal ulama ada al-fuhaul. Semua umat akan mengalami 1000 macam ketakutan yang berbeda-beda ketika umat manusia berada di padang mahsyar. Qala ulama juga mengatakan dari dahsyatnya rasa takut yang dialami umat manusia nanti di hari kiamat, sampai para nabi dan para rasul kecuali Nabi Muhammad yansaunal ismah, mereka lupa bahwa diri mereka maksum, terjaga dari murka Allah Subhanahu wa taala, terjaga dari apa saja yang tidak menyenangkan. Jelas kalau di alam dunia para nabi rasul terjaga dari dosa, tapi di hari kiamat mereka sampai melupakan ismah. Tidak ada yang tenang, tidak ada yang tidak terpengaruh suasana yang sangat menakutkan di padang mahsyar kecuali satu manusia agung, Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada hadis, wa yalqani, dan dia akan dapat berjumpa dengan aku Allah qabla al-anbiya, sebelum para nabi, wal auliya, dan para wali ajma'in, keseluruhan. Dalam masalah suratul Fatihah sangat banyak pembahasan para ulama dan para aulia yang tidak akan habis kalau dikupas satu persatu. Tapi di sini ingin saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, terutama buat murid-murid saya yang sudah berumah tangga. Pernah Sayyidina Maulana Al-Walid didatangi tamu, tahunnya saya lupa, ke pesantren Darul Hadis Al-Baqiyah li Ahli Sunnah wal Jamaah Malang. Kemudian tamu tadi mengeluhkan tentang sulitnya mencari nafkah untuk keluarga. Dijawab oleh Sayyidina Maulana Al-Walid, amalkan ijazah ini. Seizin Allah Ta'ala, siapa yang mengamalkannya, Allah Ta'ala akan merubah ekonominya menjadi baik. Ijazah ini setelah saya teliti ternyata ada di dalam kitab, jelas di kitab banyak ya, tapi ini yang saya temukan di kitab Mukatabatul Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, juz 1 halaman 424 dan 425. Sebelum saya bacakan nukilan Imam Al-Haddad, saya teruskan riwayat tadi. Sayyidina Maulana Al-Walid memberi ijazah supaya setiap selesai sholat subuh membaca suratul Fatihah, tidak diniatkan ke siapa-siapa 100 kali. Boleh dicicil. Cara mencicilnya setelah subuh 21, setelah zuhur 22, setelah asar 23, setelah maghrib 24, setelah isya 10 kali. Lama setelah tamu tadi pulang ke rumahnya, tidak usah saya sebut nama dan daerahnya ya, lama sampai beberapa tahun, saya baru dapat riwayat ini setelah bertahun-tahun. Tapi perubahan dari sulitnya ma'isyah, sulitnya kehidupan ekonominya orang tadi menjadi baik itu bertahap. Mulai mengamalkan 1 bulan sudah terlihat perubahannya, 1 bulan, 2 bulan, terus sampai beberapa bulan berubah menjadi cukup. Bahkan saat saya mendapat riwayat sudah menjadi
salah seorang yang kaya di daerah tersebut. Kaifiyah ini saya baca di kitab-kitab ada dua. Alhamdulillah dua-duanya saya dapat ijazah. Yang isnad dari Sayyidina Maulana Al-Warith Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fiqih jelas sampai kepada Habib Abdul Haddad, dari Imam Al-Haddad sampai ke Imam Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini ada dua riwayat ya. Satu riwayat mengatakan pemilik pertama ijazah ini Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Riwayat lain, pemilik ijazah pertama Sultan Al-Awliya Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang isnadnya sampai ke Sayyidina Al-Jailani saya terima lewat jalur Kiai Hamid Pasuruan. Saya dapat dari Kiai Ihsan, masih hidup, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Ta'ala, masih sehat, masih mengajar sampai sekarang. Beliau juga murid dari Kiai Hamid Pasuruan. Hanya kaifiyahnya sedikit beda. Saya bacakan dulu yang jalur Imam Ghazali. Sebetulnya tidak ada masalah ya. Imam Ghazali dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kedua-duanya sama-sama wali kutub. Saya pernah menemukan dalam Syarah Ihya Ulumuddin karangan Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi Al-Husaini Al-Hanafiyul Madhab. Beliau menerangkan al-aqtabu thalathatun. Wali kutub itu ada 3. 1 Qutbul Ulum Abu Hamid Al-Ghazali. Kutubnya segala ilmu adalah Al-Imam Al-Ghazali. Meskipun menurut riwayat kitab-kitab beliau menjabat wali kutub selama 3 hari. Wa Qutbul Maqamat Abdul Qadir Al-Jailani. Kutubnya magam-magam para wali adalah Sultan Al-Awliya Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wa Qutbul Ahwal Abu Yazid Al-Bustami. Adapun kutubnya ahwal itu terjemah gampangnya itu kalau zaman sekarang kita mengenal wali-wali majdhub. Kutubnya wali-wali majdhub adalah Abu Yazid Al-Bustami. Nisbah ijazah ini satu sampai ke Imam Ghazali, satunya sampai ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi saya terima alhamdulillah dari 2 jalur tersebut. Ini sudah hampir 30 menit. Jadi keterangan faedahnya insyaallah saya utarakan besok. Ini saya terangkan kaifiyahnya saja. Jadi tadi kaifiyah dari Sayyidina Al-Walid 100 kali. Setelah subuh 21, zuhur 22, asar 23, maghrib 24, isya 10. Kalau kaifiyah dari Kiai Hamid ini saya nukil dari Manaqib Kiai Hamid yang bahasa Indonesia, halaman 112. Membaca surat Fatihah 100 kali. Saya ringkas ini ya, panjang, jadi saya ringkas pakai bahasa saya, bukan bahasa bukunya. Ini ijazah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Siapa yang rutin mengamalkan ijazah ini, kata Kiai Hamid, bakal mendapatkan keajaiban yang tidak terduga. Boleh dibaca sekaligus. Kalau dari Mbah Hamid bacanya bebas, yang 100 itu, mau subuh, mau zuhur, mau asar, mau maghrib, mau isya. Tapi kalau dicicil kaifiyah beliau, setelah sholat subuh 30 kali, setelah sholat zuhur, jadi dikurangi 5, subuh 30 dikurangi 5, zuhur 25, kurangi 5 lagi, asar 20, dikurangi 5 lagi, maghrib 15, dikurangi 5 lagi, isya 10. Majmu'ul kul mi'ah, jumlah jadi 100.
Siapa saja murid-murid saya dimanapun berada yang ingin mengamalkan ini, saya beri ijazah, baik yang tersambung kepada Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mudah-mudahan Anda mendapat barokah beliau, atau yang tersambung dengan Qutbul Ulum Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, mudah-mudahan diterima oleh Allah Ta'ala. Saya, Anda, keluarga saya, keturunan saya, murid-murid saya, ujami man sa'alani bisidik, mendapatkan barokat asrar daripada Sultan Al-Aulia Sayyidina Al-Jilani dan daripada Imam Al-Ghazali, juga dari Sayyidina Al-Walid Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqih, dari Syekhuna Ki Hamid Pasuruan, dan barokat dari Jami'ul Aulia. Sebab kita tidak ada, menurut paham saya, yang bisa membuat doa kita mustajab, yang bisa membuat kita selamat di alam dunia, di alam barzah, dan di alam akhirat, kecuali barokatul aulia. InsyaAllah kalian bakal paham setelah kita kupas ajaran-ajaran Islam yang murni melalui jalur ahlu tasawuf, bahwa amalan kita, kalau kita kaca dengan amalan agama yang benar, semuanya keliru. Karena itu harapan kita hanya kembali mengejar barokatul aulia, lebih-lebih barokatul anbiya, lebih-lebih barokatul rasul, lebih-lebih barokat Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih lagi barakatillah azza wa jal ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Rabbana taqabbal minna waqbalna bisirri asraril Fatihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ijazah apa saja yang saya utarakan lewat jalur online ini, siapapun yang akan mengamalkan, asalkan dia tergabung menjadi murid saya atau murid dari murid-murid saya beri ijazah mutlaqah, tinggal mengucapkan qabiltul ijazah. Wallahu a'lam bishawab.